तो संगत जी अगला जो सवाल है वो है कि जिस वेले आप अपना करते हैं अरदास करते हैं जी, अरदास बाद जो दोहरा पढ़िया जाता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ। तो सवाल करता ने किया है कि प्रगट गुरां दी देह तो की भाव है। मैं बेनती कर रहा वीर MP सिंह जी कृपा करो और ये दसो कि प्रगट गुरां की देह ये तो की भाव है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की वाहिगुरू जी फतेह। की फतेह। जिन्हां पंक्तियां तो ये सवाल उठिया है और वो जो गुरुद्वारे विच अरदास की समाप्ति तो बाद मत्था टेकन तो बाद खड़ो के जिहड़ा दोहरा पढ़िया जाता है, तो शुरुआत तो उत्थों होंदी है भी आग्या पई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। उस तो बाद आजकल ये प्रचलित है कि अगली पंक्ति ये बोली जाती है कि गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह। जो प्रभ को मिलबो चाहे खोज शब्द में ले, ये अजकल आम तौर पर लाइन पढ़ी जाती है। ਹੁਣ क्योंकि बहुते गुरुद्वारियां 'ਚ पढ़ी जाती है तो ਅਸੀਂ भी शुरू तो बचपन तो सुनते देखते आ रहे हाँ, तो कभी कोशिश ही नहीं करते ਅਸੀਂ पता करिए भी आई कितों लाइन। ये तो पक्का ही है, सब ਨੂੰ इन्ना तो अंदाजा है कि ये गुरबाणी की लाइन नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब विच नहीं है, ना ही ये उस ग्रंथ विचों आई है जिन्हों आम तौर पर दसम ग्रंथ कहा जाता है, भाव गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना भी ये नहीं है। तो फिर ये लाइनां पढ़िया क्यों जांदियां ने? तो इन्हां दा जो मुख मकसद सीगा वो सिर्फ सी कौम दे विच एक संगती रूप दे विच चढ़दी कला दा सुनेहा देण दा, ते वो एक है ते गुरसिखां दी रचना है। तो जो मूल रूप विच ये रचना सी भाई प्रहलाद सिंह जी दी, जिहदा मूल स्वरूप सीगा जो मैं आप जी नूं पढ़ के हुण सुना रहा वां कि गुरु खालसा मानिए प्रगट गुरु की देह। आप जी जरा ध्यान नाल लाइन दोबारा सुनो। गुरु खालसा मानिए प्रगट गुरु की देह, जो सिख मोह मिलबो चाहे खोज इन्हें में ले, अकाल पुरख के बचन स्यों प्रगट चलायो पंथ, सब सिखन को बचन है गुरु मानियो ग्रंथ। हम तुसी ध्यान देना है भाई ये पुरातन गुरु जो प्रहलाद सिंह जिन्हां दी मैं गल कर रहा हाँ, ये गुरु गोबिंद सिंह जी के समकाली सिख सीगे। इन्हां दा लिखिया होया एक रहतनामा भी प्रचलित है जो हस्तलिखित रूप विच मौजूद सीगा कि हुण जिहड़े रहतनामिਆਂ ਦੇ बारे पुस्तकां छपियां ने उन्हां दे विच भी इन्हां दे बारे जानकारी मिलती है। तो ये पंक्तियां भाई प्रहलाद सिंह जी ओरिजिनल सीगियां रचियां होईयां। तो पुराने जमाने दे विच इन्हां ही पंक्तियां नूं दोहरे दे रूप दे विच अरदास तो बाद पढ़िया जांदा सीगा। लेकिन फिर विचकारले समय दे विच ज्ञानी ज्ञान सिंह जी नाम के एक विद्वान जिन्होंने अपना ग्रंथ लिखिया, उन्होंने अपनी मर्जी के नाल इन्हां पंक्तियां नूं बदल के ते नवीं शक्ल दे दी ते गुरु खालसा मानिया की थां ते गुरु ग्रंथ जी मान्यो कर दिता। जो सिख मोह मिलबो चाहे की थां ते जो प्रभ को मिलबो चाहे कर दिता। खोज इन्हों में ले की जगह ते खोज शब्द में ले कर दिता। ये उन्होंने अपने वालों चेंज करती लाइनां। पर हम सोचने वाली गल यह है कि भाई ये जो चेंजिस किए गए कि ये गुरमत फिलासफी गुरु ग्रंथ साहब जी की जो बाणी का संदेश है और जो 1699 की विसाखी तो बाद गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने गुरु पंथ का जो कॉन्सैप्ट सिखा दिता, जो पंज प्यारियां का विधान दिता और जिस तरीके के नाल हुणे भी आप जी ने पहले जवाब दे सुनिया है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आप 50 प्यारियां के अगे सीस झुका के उन्होंने पासों खंडे बाटे की पहुल की आप दात मंगी कि उस सिद्धांत के नाल मेल खांदियां ने गल्लां। तो जिस वेले गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने गुरगद्दी की जिम्मेवारी भी दी नंदेड़ विखे सन 1708 के विच, तो उदों भी ये गल बड़े स्पष्ट तौर के उत्ते कन्वे कर दी गई कि आत्मा ग्रंथ विच शरीर पंथ विच। और एक बड़ा प्रचलित साडा बोला है जिहड़ा अज भी कायम है, जिहदे अजे कोई बिगाड़ नहीं आया, कोई मिलावट नहीं हुई, वो है कि गुरु खालसे का जो सिद्धांत है कि पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का। ये तीन जो स्टेटमेंट ने एक सेंटेंस के रूप के
ਬੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਚਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣਾ। ਪੂਜਾ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਦੀ। ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਰੋਸਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਨ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 9ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ। ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜੋ ਪੂਰਨ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਖੰਡੇ ਬੱਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਆ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ, पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का, एक तरीके से बड़ा कंप्लीट साढ़े वास्ते गाइडलाइन है कि सिख कौम ने अपने रहबर किसनों मनना है, पूजा किसदी करनी है और जिम्मेवारियां निभाने का हक या जो रोल है वो किदे कोल है। तो ये कोई कन्फ्यूजन वाली गल नहीं है। तो ये जो हम पंक्तियां संगती तौर पर पढ़िया जांदियां ने, अगर उन्होंने दी असी पड़चोल करिए तो गुरु खालसा मानी है प्रगट गुरु की दे, ये लफज इस सिद्धांत के नाल बिल्कुल मेल खाते हैं कि दीदार खालसे का अते आत्मा ग्रंथ ते शरीर पंथ जो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने फरमान किया सी गुरगद्दी की जिम्मेवारी देन लग्या, उस सिद्धांत नाल भी मेल खाते हैं। पर जे असीं हुण ज्ञानी ज्ञान सिंह वाली पंक्तियां जिहड़ियां अजकल ज़्यादा प्रचलित हैं और पढ़िया जांदियां ने, वो पढ़िए जी कि गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे, तो फिर तो ये सानू उस राह ते तोड़ दिंदियां ने ਜਿਹੜਾ बहुत हद तक सनातन मत का मूर्ति पूजा का जो कर्म कांड का तरीका है। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा की दे, जे उन्होंने असीं सिद्धांतक तौर पर परखीए तो किसी पक्षों भी ये सिद्धांत गुरमत के नाल मेल नहीं खाता, क्योंकि जो जिम्मेवारियां दे ने निभाणियां होंदियां ने वो तुसीं सारे ही सोच समझ सकते हो कि भाई गुरु ग्रंथ साहब अपने आप वो सारी जिम्मेवारियां नहीं निभा सकते, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਬਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਅਮਲ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਛੇਵਾਂ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। तो शरीरक रूप के अंदर गुरु खालसा पंथ के नुमाइंदे जड़े हैं वही शरीरक जिम्मेवारी निभाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी सानू सेध देंदे हैं, सिद्धांतक तौर के उत्ते गुरु की मत का प्रगटावा करते हैं, वह प्रकाश करते हैं। तो इसे करके लफज हैं कि परचा शब्द का। तो साडा भरोसा, साडा जो सिद्धांतक तौर के उत्ते जो यकीन है वो गुरु ग्रंथ साहब जी ते होना चाहिए है, पर शरीरक जिम्मेवारियों के वास्ते दीदार खालसे का होना चाहिए है। तो इस करके जड़ियाँ ये पंक्तियां ने कि जी गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे, किसी तक तौर पर भी ये सिद्धांतक तौर पर गुरमत के नाल मेल नहीं खादियां, ना ही गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के उन्होंने बचनों की
ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮੋਹ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਇਹਨੇ ਮੇਲੇ, ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਐਸੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਆਪਨੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਦੀਦਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ। तो इस करके जो सही शब्दावली है, गुरु खालसा मानियो प्रगट गुरु की दे, जो सिख मोह मिलबो चाहे खोज इन्हें मेले। तो उस तो बाद जड़ियां अगलियां पंक्तियां भाई प्रहलाद सिंह दियां ने कि अकाल पुरख के बचन स्यों प्रगट चलायो पंथ, सब सिखन को बचन है गुरु मानियो ग्रंथ। वो भी अपने आप बड़ा स्पष्ट है कि गुरु ग्रंथ साहब जी नूं ही गुरु मनना है। वो परचा शब्द का जे सिद्धांत नाल भी मेल खाता है। तो प्रगट गुरां की देह खालसा है ते गुरु साहब जी ग्रंथ साहब जी जो जो स्वरूप है वो प्रगट गुरां की देह नहीं है। ये ज्ञानी ज्ञान सिंह जी वालों की हुई जी है, समझ लो एक मिलावट है। वैसे भी दसम ग्रंथ दे विच भी एक या सॉरी सरबलोक ग्रंथ दे विच एक पंक्ति लिखी हुई मिलती है जिसे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे नाल जोड़ी जाती है कि खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करो निवास। तो जे ऐसी सेध भी गुरु साहबान दे वेले तो सिखां नूं मिलदी आ रही है तो फिर खालसे दे अंदर ही गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे गुरु साहब दे सरीरक रूप दे दर्शन किए जा सकते हैं, ना कि गुरु ग्रंथ साहब जी दे स्वरूप दे विचों असीं कोई देह दे दर्शन करने। आस है कि आप जी नूं इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। मुइयां भुल्लां दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत अच्छे तरीके नाल और पूरी डिटेल नाल MP ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਬੜਾ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਬਈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਮਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ 10 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਈਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈਗੀ, ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਆਵੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਲੈਕ ਆਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਜੋ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਮੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ। ਤੋ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ।
तो संगत जी समा बड़ी तेजी नाल दौड़ रहे है। तो एक सवाल होर सानू आया कि करतारपुर वाली भीड़ विच किस दे दस्खत ਹਨ। दूसरा इस पार्ट इस सवाल ਦਾ ਹੈਗਾ कि रागमाला तेरा कीता जातो नहीं वाले शब्द तो पहले है कि पिछे है ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਭੀੜ। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਦਸਖਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਿਆਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਕੋਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀਰ MP ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡੀਪ ਥਾਟ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਈ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਉਣੀ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਵੀ ਆਪ ਤੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤੋ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਕੁਰੇਦਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਕੱਠਾਂ ਤੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਲੱਭੀ, ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ MP ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਤੇ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈਏ। ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਪੈਨਲ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।